जय भवानी, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय मल्लम्मा. आज 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती. आजच्या दिवसाचं औचित्य साधून श्री बाल शिवाजी सार्वजनिक वाचनालय मच्छे आणि आम्ही सहकारी वाचक सर्वजण आम्ही बऱ्याच दिवसापासून एक नियोजन केलं होतं की आम्हाला बेळवडेला जायचं आहे. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रतिपश्चर लेखे वर्धिष्णू विश्ववंदिता हा म्हणजे विश्वानं वंदन करण्यासारखं आयुष्य जे जगलं तेच आयुष्य जगलेलं इथं एक प्रतीक आहे त्यांचं. छत्रपती शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय करून परत येते वेळी यादवाड या गावी एक छोटस युद्ध झालं. ईश प्रभू आणि मराठा सैन्यामध्ये ईश प्रभूंचा त्या युद्धामध्ये मृत्यू होतोय. त्याच्यानंतर त्यांची पत्नी वीर पत्नी मल्लम्मा, बेळवडी मल्लम्मा त्यांना म्हणून ज्या नावानं आपण परिचित आहे, त्यांच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिल्प करून त्याचं स्मरण म्हणून इथं ठेवलेलं आहे. त्या शिल्पाला भेट देण्यासाठी आलेलो आहे आपण इथं भेट देते वेळी काही आमच्या वडीलधारी मंडळी या गावामधली भेटली की त्यांना सहजच विचारलं आम्ही की हे गाव, या गावचा इतिहास, ते शिल्प काय आहे. म्हणून ज्या वेळेला विचारलं त्यावेळेला त्याने आम्हाला कन्नडामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला की इथे एक छोटंसं युद्ध झालं होतं. म्हणून आम्ही त्यांना विचारूया की काय काय या शिल्पाबद्दल, त्या घटनेबद्दल यांना काय माहिती आहे. ಕಾಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ಬೆಳಗಾವದಿಂದ ಮಚ್ಚೆಗೆ ಊರದಿಂದ ಬಂದಿವಿ. ನಾವು ನಮ್ ಊರದಾಗ ಒಂದು ವಾಚನಾಲಯ ಇದೆ, ಲೈಬ್ರರಿ. ಆ ಲೈಬ್ರರಿದ ಎಲ್ಲಾರು ನಾವು ಸದಸ್ಯರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಹನುಮಾನದ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪ ಇದೆ. ಆ ಶಿಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಇತಿಹಾಸ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮೊದಲನವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಜರು ಏನದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು, ಯಾದವಾಡ ಊರಿದು. ಇದು ಊರ ಹತ್ರ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮದ್ದು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತತಿ. ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಪ್ರಬಲ ಆದಂತ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಲ್ಲಮ್ಮನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನ. ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಕ್ಷಮೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಾ ಶರಣಗತಿ ಆಗ್ತಾಳ. ಸೋಲಪಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕ ಅವಾಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ವೀರ ರಾಣಿನ ಒಂದು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈಕೆಗೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಕೆಗೆ ಮಂಡಳ ಪ್ರಾಂತಗಳನ್ನ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಲ್ಲಮ್ಮನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನ. ನೀ ನನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗವ ಅಂತ. ನೀ ಅಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದಿ, ನನಗೆ ಶರಣಾಗತ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಇದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ನನ್ನ ತಂಗಿ ತರ, ಸಹೋದರಿ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಂಡೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದಂಡೆತ್ತಿ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾದವಾಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗುರು ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವಾಜಿದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಅವಾಗ ಮಾಡಿಸಿ ಅದೊಂದು ಶಿಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಆ ಇದರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲಾರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗ ಪ್ರಥಮ ಶಿಲ್ಪ ಶಿವಾಜಿದ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಎಷ್ಟೋ ಈಗ ಅದಾವ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕೀರ್ತಿಯಿಂದ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಲ್ಲಾರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿಮ್ದ ಬಹಳ ಆಭಾರಿ ಇದೀರಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಹನುಮಂತದ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ ಒಳಗ, ಆ ತರಾನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜದ ಮೂರ್ತಿ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತ ಡೈಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಮತ್ತ ಇದ ಬಹಳ ಚಲೋ ಸಂದೇಶ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ್ರ ನಾವು ಬೆಳಗಾವದಾಗ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇದೇ ಇಶ್ಯೂ ಒಳಗ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು.
ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಲೋ ಮೆसेज ಹೋಗಿದ್ರಿ ಈಗ मी खरं तर फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून या समस्त यादवाड ग्रामस्थांचे खूप खूप मनापासून आभार मानतो. कारण त्यांनी जसं आपल्या देव्हाऱ्यातले देव पूजलाय हा त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांनी दररोज त्या प्रतिमेची त्या शिल्पाची दररोज त्यांनी पूजा करतात. काकाने इतिहास सांगितला तोच इतिहास मी मराठीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतो. ज्या वेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज इथून जात होते दक्षिण दिग्विजय करून इथं छोटस युद्ध झालं. इतिहासामध्ये नोंदी अशा आहेत की त्यांना दूध पाहिजे होतं सैन्याला. त्या दुधाच्या त्या गायींच्या याच्यामध्ये काहीतरी छोटं सैन्य झालं. सैन्यामध्ये सखुजी गायकवाड नावाचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मेहुणे म्हणजे बायकोचे भाऊ त्या सैन्याचं नेतृत्व करत असतात. आणि नेतृत्व करत असलेली ईश प्रभूंचा इथं त्याचं काय होतंय पराभव होतोय आणि त्यांचा मृत्यू त्या युद्धामध्ये होतोय. पण हे बेळवडी छोटंसं ठाणं असून सुद्धा शरणागती पत्करत नाही. त्यांची वीर पत्नी मल्लम्मा ज्यांना बेळवडीची मल्लम्मा म्हणून ती राणी असते ती राणी लढा तो निरंतर ठेवते आणि जवळजवळ 27 दिवस हे छोटीशी गडी त्या मराठा सैन्याबरोबर युद्ध करते. नंतरला पराभूत होते ती गोष्ट वेगळी. पण एक स्त्री असून सुद्धा पती आपला गेलाय आम्हाला सोडून पतीचा मृत्यू झालाय एवढ्या मोठ्या मराठा सैन्याबद्दल दक्षिण दिग्विजय करून आलेल्या मराठा सैन्याबद्दल त्याने 27 दिवस झुंजतात. आणि नंतरला पराभूत होऊन गायकवाड सखुजी गायकवाड त्याला बंदिवान करून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समोर ज्या वेळेला घेऊन जातोय ना त्यावेळेला त्यांनी बंदिवान असतात. महाराजांचं एक तत्व होतं म्हणजे त्याने स्त्रियांना खूप मान देत होते. म्हणजे परस्त्री किंवा शत्रूची जरी स्त्री असली तर तिला माते समान मानायचं बहिणी समान मानायचं ही तुम्ही अवाज्ञा केला म्हणून सखुजी गायकवाडचे म्हणजे स्वतःच्या मेवण्याची त्याने डोळे काढायची आज्ञा देतात. म्हणजे बघा राज्य कसं केलं पाहिजे म्हणजे विश्ववंदिता हा विश्वानं वंदन करण्यासाठी आपल्याला राज्य केलं पाहिजे हे जिजाऊने छत्रपती महाराजांना शिकवलं गेलं होतं ते या घटनेमधून दिसून येतंय. आणि त्या घटनेमध्ये स्वतःच्या मेहुण्याचे डोळे छत्रपती शिवाजी महाराज काढतात. आणि बेळवडी मल्लम्मांचं एक छोटस मुलगा असतंय घाबरलेले असतात भेदरलेले असतात बेळवडीच्या मल्लम्मा. आणि आम्हाला काहीतरी शिक्षा द्या तुम्ही द्यायची असेल पण माझ्या मुलाला तुम्ही अभयदान द्या म्हणतात. त्यावेळेला छत्रपती शिवाजी महाराज मल्लम्मांच्या मुलाला स्वतःच्या मांडीवरती घेऊन त्यांना साखर आणि दूध घातलेलं इथं शिल्प आहे. हा कोणाच्या मनाचा इतिहास नाहीये. जो बेळवडी मल्लम्मा त्या राणीच्या समोर घडलेला इतिहास त्यांनी तो बघितला. हा राजा काहीतरी वेगळा आहे. ह्या राजाचे गुण काहीतरी वेगळे आहेत. ह्या राजाचे तत्व काहीतरी वेगळं आहेत म्हणून अभयदान फक्त मुलालाच देत नाही छत्रपती शिवाजी महाराज. परत हे ठाणं मल्लम्मांच्या स्वाधीन करतात आणि आपल्या बहिणीला दिलेलं ही भेट वस्तू म्हणून हे ठाणं परत स्वतंत्र ठेवतात. आणि त्या आठवणीचं स्वरूप म्हणून हे छोटंसं शिल्प एका बहिणीनं भावासाठी म्हणजे हयात असतेवेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आयुष्यामधलं जिवंतपणे असलेलं ते शिल्प या ठिकाणी आम्ही बघायला आलोय. तो इतिहास त्या शिल्पामधनं आम्हाला दिसतोय. त्या शिल्पामध्ये खाली जाऊया आपण तिथं खाली बेळवडी मल्लम्मा बरे खाली इथं बेळवडी मल्लम्माने शिवाजी महाराजांचं तगीदिन नोडले शिवाजी महाराज आपल्या मुलाला साखर दूध घातलं चित्र त्याने दगडामध्ये कोरलेलं आहे. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांना बघितलेली प्रतिमा म्हणजे दक्षिण दिग्विजय करून छत्रपती शिवाजी महाराज या भागातून जात असतात त्यावेळेला घोड्यावरती छत्रपती शिवाजी महाराज होते. आणि मराठा जी आपण धोप म्हणतो जी तलवार ही तलवार ही धोप मराठा धोप छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या खांद्यावरती घेतलेलं शिल्प इथं आहे. इथं छोटस श्वान सुद्धा आहे आणि महाराजांचे सैनिक इथं आहेत. इथं छोटीशी प्रतिमा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज बेळवडी मल्लम्मांच्या मुलाला दूध घातलेलं इथं प्रतिमा त्याने शिल्पामध्ये कोरून घेतलं. नंतरला आपण दाखवू. तर असा हा पराक्रमाचा शौर्यशाली इतिहास. फक्त पराक्रमनी शौर्य नाही इथं तत्वानं जगलं कसं पाहिजे आणि परस्त्रीला माते समान मानलं पाहिजे हे फक्त लिहून होत नाही ते कर्मानं दाखवलं गेलं पाहिजे हेच शिल्प आम्हाला दर्शवतंय. एक स्त्री मराठ्यांच्यावर युद्ध करते 27 दिवस झुंजवत ठेवते
तरी पण मनाचा मोठेपणा दाखवून परत स्त्रीला बहिणी समान माते समान बघितलं गेलं पाहिजे, दाखवलं गेलं पाहिजे. म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज या बेळवडीच्या मल्लमांना ही गडी परत भेट देतात आणि त्याचं शिल्प इतिहासामध्ये अमर असलेलं शिल्प इथं कोरून ठेवतात त्याने. आणि मला कौतुक, आदर आणि परत मला म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावरती, त्यांच्या आयुष्यावरती परत गर्व वाटला. हेच ते शिल्प. इथे एक छोटस त्यांना बाळ दिसतंय, महाराज त्याला दूध भरवायचं शिल्प इथं त्यांनी केलेलं आहे. इथं एक छोटस स्वान आहे. इथं महाराजांचे सैनिक आहेत. स्वान का नाम वाघ्या पुत्राचं इथं शिल्प सुद्धा आहे. आणि तुम्ही बघू शकता इथं हे शिल्प असंच ठेवलं, दररोज त्याची पूजा अर्चा होत असते. या प्रतिमेला बघितल्यानंतर वाटतंय आम्हाला की हा कानडी भाग असून सुद्धा दररोज या प्रतिमेची पूजा होत असते. इथं शिवलिंग आहे ज्याला आपण भगवान शिव म्हणतो. ते शिवलिंगाचं रूप सुद्धा म्हणजे तिथं प्रतिमा सुद्धा छोटीशी आहे. इथं चंद्र आणि या बाजूला सूर्याचं प्रतिमा सुद्धा बरंच काही या चित्रातून, या शिल्पातून दाखवण्याचा संदेश बेळवडी मल्लमाने दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि हा इतिहास शिल्प रूपात त्याने मांडून ठेवलेला आहे. आम्ही इथून आवाहन करतो, जेवढे काही महाराष्ट्रातले आणि देशातील शिवभक्त असतील, अभ्यासक असतील, त्यांनी यावं. आणि ही कौतुकाची गोष्ट आहे, या जगामध्ये, या पृथ्वी तलावरती राजे खूप होऊन गेले, पण त्यांच्या हयातीमधलं पहिलं शिल्प या यादवाड गावामध्ये. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिल्प बेळगाव, महाराष्ट्र, देशातच नव्हे संपूर्ण जगभरात खूप असतील, पण त्यांच्या हयातीमधलं हे पहिलं शिल्प बेळवडी मल्लमाने तयार करून ठेवलेलं आहे. त्या खरोखरच आमच्या वाचनालयाच्या टीमच्या माध्यमातून त्या मातेला शतश प्रणाम करतो. आणि आमच्या वाचनालयाच्या टीमच्या माध्यमातून मी बेळगाव परिसरातील आणि महाराष्ट्रातील शिवभक्तांना आवाहन करतो, त्यांनी इथं यावं, या शिल्पाला भेट द्यावी, अभ्यास करावा. आणि कन्नड मराठी न करता हे 100% कन्नडा भाषिक गाव असून सुद्धा छत्रपती शिवाजी त्यांनी मराठी देवनागरीमध्ये लिपीमध्ये लिहिलेले आहेत. आणि इथं सुद्धा छत्रपती शिवाजी इथं लिहिलेलं आहे. तर या शिल्पाला भेट द्यावी, या प्रतिमेसमोर त्यांनी नतमस्तक व्हावं. आणि बेळवडी मल्लमांचं जे चित्र, चारित्र्य जे फेसबुक, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीनं प्रसारित होतंय, ते करत असतेवेळी कुठंतरी बेळवडी मल्लमांच्या मनाला दुखावेल असं काम आम्ही करत तर नाही ना. हेच प्रश्न आजच्या या भेटीतून आम्हाला सुद्धा पडलाय. आणि जे कोण चुकीच्या पद्धतीने प्रतिमा ते फेसबुकच्या, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने गेल्या वर्षी प्रसारित झाले, ती थांबवावी, हेच आवाहन या शिल्पाच्या समोर उभं राहून मी करतो. आणि परत एकदा या समस्त ग्रामस्थांचे, बेळवडी मल्लमाचं आणि इथल्या शिवभक्तांचं आभार मानतो. आणि आजची ही भेट 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीची भेट या शिवचरणी नतमस्तक होऊन संपले असं जाहीर करतो. जय भवानी. ಬಹಳ ಚಲೋ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹೌದು, ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರ काय डोक्याला ತಲೆ ಮ್ಯಾಲ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಬಹಳ ಫೋಟೋ ವಾಟ್ಸಪ್ ದಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ ಅಪಮಾನ ರೀ ಅದು. ಮೊದಲ ಹಂಗ ಇತ್ರಲ್ಲ.